สลาจิตหรือไวอากรา Yeah, it's like a barbecue sauce from McNugget. ไฟกับอิสลามาบัดแคนเซิลเรียบร้อยแล้วนะคะ จาก1ชั่วโมงก็คือจะกลายเป็น10ชั่วโมงนั่งรถเขาเลือกที่จะทนเสียงนี้มากกว่าความปลอดภัย 와, 델타 안 들어온 거죠? ไปไหนอะมีคนขับเราไปเป็นคนนั่งของรถอีกคันแล้วค่ะไปแล้วค่ะ ไปแล้วค่ะ ไปไหนอะเส้นทางเนี้ยคือเส้นทางที่อันตรายที่สุดในโลก โอ้โหตอนนี้นะคะ เราอยู่ที่คาริมาบาดค่ะ เพื่อจะมาตามหาสิ่งที่ชื่อว่าสลาจิตหรือบางคนเขาก็เรียกกันว่าเป็นไวอากราค่ะ โดยสลาจิตน่าจะเป็นของเหลวเหนียวสีดำที่พบเฉพาะในเทือกเขาแบบหิมาลัยคาราโครัมอะไรเงี้ยแล้วก็มีแร่ธาตุมากกว่า80ชนิดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านเขากันค่ะ Hi Hello Hi Hi, how are you you? doing Hi I'm good. Nice to meet you Okay This one is the original salajit, Okay which they extract from the mountains. It's But like after- mud Yeah, this is kind of a mud. ซาจิเนี่ยเขาบอกเป็นของเหลวสีดำมีลักษณะคล้ายยางไม้หรือว่าน้ำมันดิบนะคะ เกิดจากพืชทับถมกันมาเป็นเวลานานหลายแสนล้านปีนะคะ แล้วก็ถูกจินซีย์ค่อยๆกัดก่อนจะเหลือเป็นของเหลวเหนียวสีดำเข้มตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่บ้านเขานะคะ จะไปดูสลาจิตค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นคนผู้เชี่ยวชาญด้านสลาจิตนะคะ Can he introduce himself? मेरा नाम करीम है जायद करीमुद्दीन बिला सलेमान आफ्ताबी सलाजीत सेंटर जाय उपतर चवा गुते प्रोसेसिंग सिस्टम जाजे में पर्सनली चवा What is the benefits of salajit? गुसे बड़ी एनर्जी है गने दिमाग हमी दिमाग गने और दूसरा किंजो गने और जॉइंट पेनिंग गने ब्लड सर्कुलेशन गने बुट शोबिला और गुते ब्लड पतला इचवी और गुते मी जिस्म हर हन उजू आमिसन बिके इसे मी रागुस आमिसन बिके खोलो तुम केन इसे बसन पेन एंड ओमे बिला और एजिंग गने इस्तेमाल में बिला और दूसरा गुसे बुटन फायदा सब के See, he is my father. He's around 60. He looks younger than I do. How old are you? And like I'm around 30. Okay. And he's around 60. He's so young. Yeah, man, look at me. And now I think I need to consume the Salaji because it's anti-aging. In Europe or in Western countries, the people who go for gym, they consume it. Instead of medical science supplements, they consume Salaji to build their stamina. Yeah. That's really good. Yeah. But I heard like there's also a bit of like increase your testosterone as well, right? Yeah. The people who got less testosterone, who got problems with their sexual intimacies and stuff like that, they use it. How much does it cost? I least saw for- like in Thailand at least like $40. Yeah. Yeah, like for tiny bit. In Yeah. Canada also they are selling $50. We are selling for them $1,000, $1 1 gram. Yeah, kilo joti yeto shime. Tomoso. Also, this is the original. When you collect it, it comes like Yeah, this. from the This is the raw sludge. This is raw salaji. Oh. So right now we're gonna see the process. Yeah. After pulverizing this whole salajit, we mix it into the water, so it becomes like this. So we still have bacteria and other harmful minerals in here. So after this, we go through, we do the process. Which is like a secret of the family. Yeah. It's. I also even don't know that. Yeah, he does not trust me that. You know. So
After that, like we put it in the trays, and when you put it in the trays over here under sun, it becomes layers. It's the layer. Bisa darun So he takes this layer to another utensil and put this liquid form into the sun for another Yes, for the days, sun. and it becomes another layer. We take it. It's a step-by-step process. Oh, it smells very distinct. Yeah, it has its own aroma. Same like a barbecue sauce in KFC. Yeah, it's same like Yeah, it's like a barbecue sauce from McNugget. It's true. It smells really nice. Ooh, can't wait to try. Ooh. Okay, just a little bit. Okay, like this. So normally when you consume it, you have to just like a little bit, right? Yes, 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 Okay, I'll just just like do like this, like yeah, this. yes, yes, that's enough. It tastes nice. A little bitter in the end, but it's really nice. You wanna try? Itu mutu filter te silbe bila. Mutu ulu darun jazo panas bila. No, it's not done yet. I think it needs still because More time. it's too bitter. It needs more time. Give me the bitter one. No, these are not done yet. Are you sure it's not too much for me today? Not too much. Okay. Okay. I'd be drunk on Slagen. I would be like super focused at an odd hour. Mmm. This is last stage. This is the last stage. That had H2O water in it, so that's why it was not bitter. this is the original taste. Wow. Yeah, right? Yeah. Yeah. 600, 300 and 12,000. From me, this is gift. Thank you so much. This is Yay. Yay. Thank you so much. Welcome. Bye. Welcome. Bye. Bye. Thank you very much. มาเที่ยวปากีสถานรอบนี้โดนนี้แล้วค่ะโอ้เป็นคนดวงดีจริงๆแต่ว่าไม่ได้โดนไกด์หรืออะไรนะคะ ครั้งนี้โดนเครื่องบินแคนเซิลจนทำให้ต้องนั่งรถ12ชั่วโมงผ่านเส้นทางที่อันตรายที่สุดในโลกต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าการเดินทางไปที่กิลกิตหรือว่าฮุนซ่าวัลเล่นั่นนะคะก็จะมี2วิธีก็คือนั่งรถหรือว่าเครื่องบินค่ะโดยรถเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงในขณะที่เครื่องบินเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเองแต่ทีนี้ด้วยความที่ภูมิภาคเนี้ยอยู่ที่สูงแล้วก็ผ่านภูเขาสูงๆหลายลูกเนี่ยทำให้เครื่องบินแคนเซิลเป็นว่าเล่นเลย เราก็ได้แต่ภาวนาว่า ขออย่าแคนเซิลโอ้วันนี้อากาศดีน่าจะไม่เป็นไร พอเดินเข้าไปปุ๊บแคนเซิลตอนนี้ไฟล์กับอิสลามาบัดแคนเซิลเรียบร้อยแล้วนะคะแจ็คพอตเดี๋ยวไปกลับที่พักแล้วไปหาทางก่อนบายบายกิลกิตแอร์พอร์ต Thank you for experience และสิ่งเดียวที่สายการบินทำให้ก็คือบอกว่าส่งอีเมลไปที่นี่นะ แล้วก็ขอรีฟันเงินคืนไม่ต้องมารอที่นั่งใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเต็มหมดแล้ว Hello back Park Hotel You're happy No, go to. Welcome back Yes, sir. Time for breakfast ตอนนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องหารถกลับค่ะ เพราะว่าคืนนั้น5 ทุ่มเนี่ยเราต้องบินกลับกรุงเทพจากอิสลามาบัดเนาะเราก็ไปหารถโดยคนที่ช่วยหาเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันคือเครื่องบินแคนเซิลแต่เขาเดือดกว่าแคนเซิลทั้งขามาแล้วก็ขากลับก็คือนั่ง12ชั่วโมงตลอดเวลาค่ารถเนี่ยก็ประมาณ3,000 กว่าบาทเนาะซึ่งก็ถือว่าโอเคแต่ทีนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่เราเนี่ยคุยกับแท็กซี่เวลาว่าเรามีเครื่องออกคืนนี้นะเครื่องออก5 ทุ่มแต่เขาอาจจะเข้าใจว่าเครื่องออก5 ทุ่มแปลว่าเราถึงสนามบินได้ตอน5 ทุ่มมั้ง
เขาพร้อมออกเดินทาง 12 ชั่วโมงสู่อิสลามาบัดบนทางหลวงสายคุราโครัมทางหลวงที่สูงที่สุดในโลกและ สวยและอันตรายที่สุดในโลกนะคะพูดไปแล้วด้วยอ๊ยรอบนั้นเจอแค่ 3-4 ชั่วโมง 12 ชั่วโมงเลย ทางหลวงคงแบบอยากให้เธอได้รู้จักกับเราจริงๆ ได้ปะสายเซฟตี้เบลที่ถูกปล่อยไว้ เขาเลือกที่จะทนเสียงนี้มากกว่าที่จะเลือกความปลอดภัยนะคะ ไปให้สุด หยุดที่ประสาทเสียเนี่ยค่ะ Habib. จำได้ว่าตอนนั้นออกมาตั้งแต่ 8 โมงเช้าละปุ๊บค่อยๆออกมา อยู่ดีๆผ่านไปแป๊บนึงอ้าวรถจอด ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นรถเหมือนรถตู้ท้องถิ่นนะคะ ที่เขาวิ่งระหว่างเมืองต่างๆนะคะ อาจจะแบบถึงขนาดคืออิสลามาบัดด้วยแล้วก็จะมีรถไซส์นี้เป็น VIP นะคะใช่แล้วก็มีไซส์ตรงนู้นก็จะเป็นแบบไซส์เล็กหน่อยนะคะ ส่วนมินนี่ก็ขอเป็นรถอย่างนี้แล้วกันนะ ไม่ใช่อะไรนะ เดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน เครื่องออกคืนนี้กลับไทยตอน5 ทุ่มอ่ะก็จะเฉียดตอนนี้8 โมง 40มันจะใช้เวลามา12 ชั่วโมงอ่ะก็เฉียดเลยค่ะนี่รถนะโอ้โหโอ้โหทารถบัสสเตชัน 와, 뗄tan durmuş ya. Bana dedi. Ben ama ötü ya bu. Al, direkt kapın nerede? Ha? Fix the car อย่างวะเนี่ยไปไหนอะนี่คนขับเราไปเป็นคนนั่งของรถอีกคันแล้วค่ะไปแล้วค่ะ ไปแล้วค่ะ เอาไปแล้ว ไปแล้ว ไปไหนอะคนขับเดินขึ้นรถอีกคันหนึ่งไปหายไป แล้วก็กลับมา แล้วก็ คนขับของเรากลับมาแล้วค่ะโอเคน้ำมันเครื่องโอ้ยไปซื้อน้ำมันมาเติมโบกหมดแล้ว Okay. โอเค Let's go. now we go Yeah. yay gas station Yes. 55ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะทุกคน อยู่ที่เดิม ผ่านมา1 ชั่วโมง แล้วตอนนี้ก็มาเติมลมยางค่ะ เพื่อความปลอดภัย แต่จริงๆน่าจะเติมมาให้เสร็จก่อนมารับแล้วนะก็ชั่วโมงหนึ่งตั้งแต่สนามบินจนกินข้าวก็ชั่วโมงนึงโอ้ย9 โมงแล้วตอนนั้นก็เริ่มคุยกับเขาว่าเฮ้ยเธอเร็วหน่อยเขาก็ทันยังไงก็ทันแต่ก็กลายเป็นว่าผ่านไป40 นาทีจอดกินข้าวเช้าตอนนี้นะคะผ่านไป40 นาทีก็คือแวะดื่มชางงไปหมดให้ดูแล้ว9 โมง 44ชัยไทม์ตอนนี้ก็คือเขาแวะกินข้าวเช้าค่ะทุกคน breakfast โอเคแล้วก็กินแบบชิลด้วยนะ
enjoy เราก็อยากให้คนขับรถของเราอารมณ์ดีกินอิ่ม เวลาขับรถจะได้ปลอดภัยเมื่อกี้พี่ๆเขาบอกว่า เคยครั้งหนึ่งนั่งแบบจาก12 ชั่วโมงเหลือแค่10 ชั่วโมงแล้วก็แบบเหมือนบิดอะแล้วก็น่ากลัวมากก็กะว่าช้าลงหน่อยก็ได้ กลัวแล้วก็เส้นทางเนี้ยคือเส้นทางที่อันตรายที่สุดในโลกคือถนนมันเดือดมากแล้วก็เป็นแค่เลน2 เลนสวนกันแล้วก็รถบรรทุกเยอะมากจังหวะเข้าโค้งนี่ไม่มีการชะลอเลยค่ะจะลาบ้าจะเรียลเลย ครบเลย ไม่เบลรับโทรศัพท์รถเกือบชนแล้วเมื่อกี้เข้าโค้งไม่มีเบรกเลยแล้วทางก็คือโหดมากถนนนี่แบบปึ้ง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 แวะซื้อนมแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำค่ะ สิ่งหนึ่งที่เห็นระหว่างทางเลยนะคะก็คือถนนหลายช่วงเนี่ยก็พังมากๆนะอาจจะด้วยแบบสภาพภูมิประเทศแหละก็คือแผ่นดินสไลด์บ่อยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันบ่อยนะโดยเฉพาะในแถบกิลกิตบัลติสถานเนี่ยนะคะก็ปีนี้น้ำท่วมหนักมากๆนะก็คือไปแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยนะคะเราโอ้โหก็จริงๆแล้วที่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อวานอ่ะตอนนั่งรถกลับจากฮุนซ่านะกลับมาที่กิลกิตนะคะน้องคนที่ขับรถให้เขาก็บอกว่าเนี่ยเราก็ถามเขาว่าเวลาเราเห็นมีหินถล่มเราจะระวังยังไงเขาบอกว่ามันจะเริ่มต้นจากเป็นหินกองเล็กๆก่อนแบบดินเล็กๆลงมาก่อนแล้วจากนั้นเราควรจะหยุดหรือไม่ก็ต้องระวังดีๆเพราะว่าหินก้อนใหญ่มันก็กำลังจะมานะแล้วเมื่อวานก็เห็นหลายจุดมากที่มันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็คนก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรนะคะเขาก็ต้องขับผ่านแล้วก็ลุ้นนะว่าจะรอดหรือไม่รอดอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีใครที่จะมาจัดการเรื่องความปลอดภัยให้กับคนขนาดนั้นเอาจริงความรู้สึกส่วนตัวพื้นที่นี้ก็คือว่าประชาชนต้องช่วยกันเองเยอะประมาณนึงเหมือนกันค่ะนั่นแหละไปกันต่อค่ะฮึบเพลงดังอีกแล้วค่ะเพลงดังเขาก็จะมีการเดรนน้ำจากเกรเซียร์ลงมาแล้วก็พยายามฝังลงไปใต้ดินแล้วทำให้มันเกิดเป็นแบบต้นไม้ขึ้นมาได้นะณ ปัจจุบันคือหยุดทุก40 นาทีค่ะหยุดตั้งแต่8 โมงมารับ9 โมง 40เพิ่งได้ออก10 โมงครึ่งก็พัก11 โมงครึ่งพักเที่ยงครึ่งพักจะถึงไหมเนี่ยวันนี้จะได้ขึ้นเครื่องบินไหมSorprendisa ci sei costruire. Ma probabilmente siamo appena sono อยู่บนเส้นทางนี้นะเหมือนเราผ่านถึงฤดูเลยนะใบไม้ร่วงหน้าหนาวใบไม้ผลิหน้าร้อนหนาวมากตอนนี้พาร์ทช่วงนี้ก็จะปิดตั้งแต่6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะเพราะว่าสภาพอากาศก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าสูงมากนะลายเดียวกับภูเขาเลยนะและภูเขาที่ปากีไม่ได้เป็นภูเขาเล็กๆนะที่นี่ภูเขาแบบ 7,000 8,000 เมตรหมดเลย
หิมะตกแล้วเห็นไหมคะตรงนี้เป็นจุดพักทานข้าวพักรถอะไรอย่างนี้นะคะ คนก็จะอยู่กันเต็มไปหมดเลยค่ะ กินเสร็จแล้วนะคะ เมื่อกี้เจ้าของเลี้ยงด้วยอาหารอร่อยมากเลี้ยงอีกแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปขึ้นรถละ เพราะว่า จากตรงนี้ไปถึงอิสลามาบัดประมาณ7 ชั่วโมงค่ะ อันนี้คือตามแบบ GPS นะ แล้วตอนนี้ก็คือบ่าย 2แล้วแล้วเครื่องออก 11 โมงก็คือถ้าไปตอนเนี้ยพีก็คือไปถึง3 ทุ่มก็คือลุ้นๆน่ะจะตกเครื่องด้วยไหมนี้ดีกว่าไปค่ะสุดท้ายผู้ประสบภัยของเราก็เลยไปช่วยบอกเขาว่าเธอการที่เครื่องออก5 ทุ่มแปลว่าเขาต้องถึงสนามบินเนี่ยไม่เกิน3 ทุ่มเพราะฉะนั้นเธอช่วยจริงจังหน่อยได้ไหมหลังจากนั้นก็บูมินก็นั่งข้างหลังแล้วก็แบบโอ้ยไม่เอา slow down เขาแบบไม่มีเบรกเลยนะคะเดชะบุญสุดท้ายก็มาถึงอิสลามาบัดตอนกี่โมงรู้ไหมคะ1 ทุ่มแปลว่าวันนั้นขับมาเนี่ยรวมระยะเวลาการระเหยแล้วอะก็ถือว่าถึงภายใน9 ถึง 10 ชั่วโมงเลยค่ะโหดมากๆบอกเลยว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เอาแล้วตัวแล้วฉันรอดไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละค่ะกับเบื้องหลังปากีสถานแต่สวยจริงยอมและนี่แหละค่ะก็คือเบื้องหลังที่น่าหวาดเสียวของปากีสถานจริงๆแล้วความผิดพลาดอุปสรรคเป็นเรื่องที่เจอได้ทุกครั้งที่ออกเดินทางเพราะการเดินทางก็เป็นเหมือนกับสนามฝึกสกิลการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่บางทีก็ง่ายบางทีก็ยากเหมือนชีวิตเป๊ะเลยค่ะเดินทางไปก็แก้ปัญหาไปใช้ชีวิตไปก็แก้ปัญหาไปสำหรับใครที่กำลังจะออกเดินทางมินก็ขอให้โชคดีนะคะสุดท้ายอยากจะบอกว่าปากีสถานสวยมากค่ะ